Yeah, we are online and so good evening all. So we're going to start our classes today. So this week we are going to learn how to send emails on a particular birthday. So if your birthday comes today, we'll try to send an email. We'll provide a link and we can send an email. So this is the overview of that task we are going to achieve today. So we are going to use some formulas and hyperlinks to achieve this. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு எக்ஸல்ல இருந்து இன்னைக்கு அவங்க அன்னைக்கு பிறந்த நாள் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புறோம். அது எப்படி அனுப்புறோம்னா ஒரு ஃபார்முலாஸ் இன்னைக்கான டேட்டா நம்ம கம்பேர் பண்ணி இன்னைக்கு டேட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புறோம் ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சு அனுப்ப போறோம். ஓகே, ஸோ let me share my screen. Okay, so our task will be something like this. Okay, so let me start. So okay. So we're going to do birthday reminder. Okay, so let's say we have to send an email, right? So for an email we should have an two email address, a subject for the email, a body for the email, right? So first let's decide our subject. Okay, so subject should be happy birthday, right? So this will be our subject in the email. சார் So வணக்கம். வணக்கம், வாங்க முனிஷ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அப்படியே நல்லா இருக்கேன். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஜாயின் பண்றது இன்னைக்கு. ஆமா, இல்ல துவாஸ்ல இருந்து இப்பதான் வந்துன்னு இருக்கேன், டிரைவிங்ல தான் இருக்கேன். சரி, ஓகே ஓகே. ஓகே சார். ஓகே, வாங்க. யூசர் நீங்க உங்க பேர் என்ன? ஹலோ யூசர். ஓகே ஓகே, நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஸோ கனகரா இப்போ லேட்டாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்த்டே இமெயில் எப்படி சென்ட் பண்ண போகிறோம் பார்க்குறோம். இன்னைக்கு அது வந்து இன்னைக்கு பர்த்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும், மற்ற நாள் பர்த்டே இருந்தால் அனுப்ப முடியாது. அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ we are going to send emails only if the birthday falls on today. So if it's some other day, we are not going to allow them to send an email from Excel. Okay, so first we have to formulate our data. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு இமெயிலுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், பாடி இருக்கும், கரெக்டா? ஓகே, ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே. ஸோ இமெயில் பாடி வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ we should be something like hi, some name. Okay, I name so to go to the next line in Excel, so you have to give alt enter. Okay, now it goes to the next line. So remember alt and enter when you are using computer. So birthday happy, the subject should be happy birthday to you. Okay, happy birthday to you. And then again alt enter, may God bless you. Okay, exclamation mark. And again alt enter to go to the next line and say thanks. Okay, sorry, that is right. Alt enter, thanks, my name. Okay, so now so let's say sender. Okay, so this will be our body to send an email. Okay, so after that we have to give the sender name. So sender name could be anything, and in this case, so since I'm using Excel, it should be Robert, right? So I'm going to give my name. So in the case on the Robert Roykman, நான் தான் சென்டர் இமெயில் சென்ட் பண்ண போறேன், அதனால என் பேர் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே,
ஸோ இப்போ வந்து டேட்டா யாருக்கெல்லாம் அனுப்பணும் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பக்கூடாதுன்னு we are going to form a table. So this table will have the data births of all the persons and their email ID, and we'll have another column showing whether they are eligible. Whether the date falls, birth date falls today. So if it's so, we'll provide a link to send an email, or else we're not giving them anything. Okay. So நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம். டேபிள்ல வந்து ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ யாரு அவங்க பேர் இருக்கு, அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு, அப்புறம் அவங்க பிறந்த நாள் இருக்கு. அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இமெயில் ஐடி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அடுத்த ஒரு காலம்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பிறந்த நாள் இருக்கா, இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஆட் பண்ண போறோம். ஹைப்பர் லிங்க் இல்லாட்டி ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த நேம். அடுத்து we are going to give boss. Okay. Name. Okay. Name. So name. Date of birth. Okay. Date of birth. Next வந்து email ID. Next வந்து we'll give send email. Okay. So could be John Isaac Rennie Joshua. Okay, so these will be the persons. So the date of birth. So we are going to now define give the date of birth. Okay, so let's say 31 10 2020. Okay. So I'm just going to drag it. So the date of birth will நம்ம drag பண்ணா அடுத்தது தானா வரும்ல. So I'm just doing this instead of typing it. I'm just dragging and populating all the dates. So அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்ஸ்லாம் வந்து நான் ட்ராக் பண்ணி சும்மா நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இது ஐசக் வந்து இன்னைக்கு டேட் ஆஃப் பர்த். ஸோ இவருக்கு மட்டும் தான் இப்போ வந்து இமெயில் சென்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு ஆஸ் பர் த டேட்டா. ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து we have to formulate all the email IDs. So email IDs, so what I'm going to do is we are going to concatenate two rows. ஸோ நம்ம வந்து இமெயில் ஐடி எப்படி கொடுக்குறோம், நேம் அட் gmail.com. நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா டைப் பண்ணலாம். ஜான் அட் gmail.com. அதுக்கப்புறம் வந்து you could say Isaac at gmail.com. Okay, so இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம், but we don't want to do that. So we want to auto populate the email ID. So based on the names. Okay, so name email ID எப்படி இருக்கும்னா john@gmail.com. So what we are going to do is append this column with the gmail.com. So இது ரெண்டு நம்ம concatenate பண்ணணும். concatenate ரெண்டும் சேர்க்கணும். பேரையும் gmail.com நம்ம சேர்க்க போறோம். So அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா அதை அழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் will remove all those things. Remove it, then give so is equal to, so this one is B7, right? B7 and gmail.com at gmail.com. So now we have our email ID. So john@gmail.com, right? So we have to observe this formula. So B7. So B7 is a name column, and we are just appending use the and symbol. So and use பண்ணா ரெண்டு வேர்டையும் சேர்த்துரும் அது. So using and symbol, we are appending at gmail.com to the end of the name. So at gmail.com endalu சேர்த்துரும். So ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. So we have to drag.
எப்பயும் போல நம்ம வந்து we have to drag and form other IDs. Okay, so email IDs. So we have got our other email IDs by dragging or copying the formula to the other rows. So our data is formed now. So now we have to find whose birthday falls on which date, right? So இப்போ வந்து as per our data வந்து ஒரு நாள் தான் வந்து பர்த்டே ஃபால் ஆகுது. ஐசக் மட்டும் தான் பர்த்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இன்னைக்கு டேட்டா இல்லைன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஸோ எப்படி கம்பேர் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? நம்ம டேட் முன்னாடி பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம். ஸோ ஓகே, ஸோ நான் சொல்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் அடுத்து we have to இது என்ன C7, right? C7 is equal to today. So today வந்து it will give the today's date. Today இருந்துச்சுன்னா we have to send email. So send email. இல்லைன்னா not cannot send email. Okay, there is a problem with the formula. Okay, if date is equal to today, logical test. Check on okay. So டேட்ல ஏதோ தப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக என்ன கொடுத்துருக்கோம்? சீசன் இஸ் இருக்குது. ஓகே, C7 is equal to today. So if condition, so first of all data send email, so not today. Okay, வர மாட்டேங்குது. Is equal to if okay, click on it. So logical test வந்து what to give C7 is equal to today. Okay, comma send email. Okay, today. Today. Okay, so we have got a formula right now.
ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், லாஜிக்கல் டெஸ்ட், இஃப் கண்டிஷன், இஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் டெஸ்ட், இன்னைக்கு டேட்டா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். இந்த டேட்டா வந்து இந்த C7ல இருக்க செல்லில் இருக்க டேட்டா வந்து டுடேவான்னு பார்க்குறோம். இஸ் டுடே. ஸோ டுடே இருந்துச்சுன்னா சென்ட் இமெயில் காட்டும், நாட் டுடேனா இல்லாட்டி நாட் டுடேன்னு காட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸோ என்னாச்சு, நாட் டுடே, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து டேட் வந்து 1/11 நாட் டுடே. ஸோ அப்போனா இன்னைக்கு நாட் டுடேன்னு காட்டும். ஸோ இந்த ஐசக் வந்து இன்னைக்கு டேட் வந்து சென்ட் இமெயில் வரணும், கரெக்டா? ஓகே, ஸோ வில் காப்பி த ஃபார்முலா ஹியர் அண்ட் வி காட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், கரெக்டா? ஸோ ஐசக் வந்து இப்போ வந்து இமெயில் சென்ட் பண்ணலாம்னு வந்துருச்சு. பட் வாட் we are trying to do is when you click the email, this thing, right? So இது வந்து ஒரு ஹைப்பர் லிங்கா மாத்த போறோம். ஸோ once you make it a hyperlink, once you click it, it will open the Outlook. ஸோ உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க அவுட்லுக் அவுட்லுக்ல வந்து சப்ஜெக்ட், பாடி, டு இமெயில் மூணுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலேட் ஆகி இமெயில் சென்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும். So we are going to, so for that we have to add a hyperlink. So இப்போ வந்து பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் காட்டுறோம். பட் இது டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஹைப்பர் லிங்கா மாற்றணும். ஸோ நம்ம வேர்ட்ல எல்லாம் படிச்சிருந்தோம் முன்னாடியே, ஹைப்பர் லிங்க்னா என்னன்னு படிச்சிருந்தோம். ஸோ ஹைப்பர் லிங்க்னா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஓப்பன் அண்ட் அனதர் ஒரு ப்ரௌசர்ல ஓப்பன் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைப்பர் லிங்க் அதில் வந்து https google.com. அடுத்து வந்து கூகுள். ஸோ நவ் யூ ஹவ் ஃபார்ம்ட் அ hyperlink. இப்போ வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ இன்சைட் தட் தெர் வில் பி URL ஆர் ஒரு URL கூகுள் வந்து ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் இட், யூ வில் ஹாவ் google.com ஓப்பன். HTTPS கரெக்டாக போட்டுருங்க. Yeah. So now you can see google.com open once you click the link, right? So first வந்து ஆக்சுவல் URL. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த நம்ம கூகுள் இதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடணும். அடுத்து வந்து என்ன காட்டணும்ட்டு, ஐ மீன் நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து விஷுவலா என்ன தெரியணும்னு நம்ம வந்து டிசைட் ரெண்டாவது பேராமீட்டரா பாஸ் பண்றோம். ஸோ ஹைப்பர் லிங்க்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த URL ஓப்பன் பண்றோம்னு நம்ம போடுறோம், அதை வந்து கூகுள்னு காட்டுறோம். ஸோ இல்லாட்டி நம்ம வேற கூட மாத்திக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் சே ஓப்பன் கூகுள்னா இங்கே வந்து ஓப்பன் கூகுள்னு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இட் ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே நேம், உள்ள இருக்க URL தான் மேட்டர். ஸோ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன லிங்க் ஓப்பன் ஆகுது, எப்படி ஓப்பன் பண்ண கூட நமக்கு வந்து காட்டுது. ஸோ கிளிக் ஒன்ஸ் டு ஃபாலோ, கிளிக் அண்ட் ஹோல்ட் டு செலக்ட் தி செல். So that's it. So like this, if you want to send an email, right? You will have to change something. Okay, so is equal to hyperlink. ஸோ இமெயிலுக்கு வந்து HTTPS பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மெயில் டூன்னு கொடுக்குறோம். மெயில் டு இட் குட் பி மெயில் டு janice@gmail.com. ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நம்ம மெயில் டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஓப்பன் தி அவுட்லுக் அண்ட் யூ கேன் சி த டூ, ரைட்? டூ வந்து gmail.com ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேட், நம்ம வந்து டைப் பண்ணவே இல்லை, பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு வந்து பாப்புலேட் ஆயிருக்கு. ஃப்ரம் வந்து டிஃபால்ட்டா இது வந்து உங்களோட அவுட்லுக், இது வந்து என்னோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து உங்களோட விண்டோஸ் OSல என்ன டிஃபால்ட்
ஒரு மெயில் பாக்ஸ் இருக்கோ அதுல வந்து தானா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ எனக்கு வந்து ஜிமெயிலோட தான் டிஃபால்ட் மெயில் பாக்ஸ். அதனால இமெயில் அப்ளிகேஷன். அதனால நம்ம மெயில் டு ஜானஸ் ரேச்சல் கொடுக்கும்போது ஃப்ரம் இமெயில் வந்து ராபர்ட் என்னோட இமெயில் அக்கௌண்ட்ல ஏற்கனவே லாகின் ஆயிருக்கு. அடுத்து வந்து டூ இமெயிலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம பண்ண பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ தென் வாட் யூ டு இஸ் now we can give an some other display name, right? So இதுல வந்து send email to Janice னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ now it is an understandable format. நமக்கு வந்து எப்படி இப்போ நமக்கு யூசர் ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னாச்சு, we could see only the two formulated, but we want to populate subject and also body. So body இல்ல subject இல்ல, அது நம்ம எப்படி பண்றோம், we have to see, right? So for that you have to just hold on a second. So sorry, இதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன சொன்னா, ஓகே சப்ஜெக்ட் மட்டும் பாப்புலேட் ஆகல, பாடியும் எதுவுமே இல்லை. ஸோ டு பாப்புலேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என்ன பண்றோம்னா, மெயில் டு ஜானஸ் பதிலா அண்ட் என்ன பண்றோம், சப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு கொடுக்குறோம். பர்த்டே ஸோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எப்படி பண்ணுவோம், ஹாப்பி பர்த்டே என்னாச்சு, ஸோ கொஸ்டின் மார்க், சாரி கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே வந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்துருச்சு, டூ வந்து இதுல வந்துருச்சு. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் திங் கிளியர்லி. ஓகே, ஸோ மெயில் டூ வந்து அது பேர் வந்து ப்ரோட்டோகால் சொல்லுவாங்க. ஸோ மெயில் டூன்னு போட்டிங்கன்னா அது வந்து இட் வில் ஓப்பன் அண்ட் யோர் ஓன் இமெயில் அப்ளிகேஷன். ஸோ மெயில் டூ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இமெயில் சென்ட் பண்றது காட்டும். ஸோ டூ அது வந்து டூ சென்டர் இமெயில் ஐடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல கொடுத்துருவோம். இப்போ சப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும்னா சப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் அப்புறம் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்ட்ல வரும். இல்ல கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து அடுத்தது பேராமீட்டர் வரும். ஸோ சப்ஜெக்ட் ஒரு பேராமீட்டர், அடுத்து பாடி ஒரு பேராமீட்டர். ஸோ பாடி கொடுக்கணும்னா விஷ் யூ பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும். பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் வந்து பாடியில் வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக என்னோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிருக்குது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபௌட் தட். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் வந்து பாடியில் வந்துருச்சு. ஹாப்பி பர்த்டே வந்து சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு, கரெக்டா? ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னா மெயில் டூ கொடுக்குறோம். மெயில் டூ வந்து சென்டர் இமெயில் ஐடி இங்க கொடுத்துறோம். ஓகே, தென் வந்து கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம். சப்ஜெக்ட்குள்ள ஹாப்பி பர்த்டே அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுக்குறோம். அதுதான் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வந்துடும். இப்போ நீங்க சப்ஜெக்ட் 1 கொடுக்க முடியாது, 8 எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, சப்ஜெக்ட்னு தான் கொடுக்கணும். அப்பதான் அது கரெக்டா எடுத்துக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் பாடி வந்து விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So once you click this, it will generate all these things automatically. So you don't have to worry about typing it manually. Okay. So this is the same thing. So we have to do this here, right? So நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும், இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த இமெயில்ல வந்து சென்ட் பண்றோம். அடுத்து இந்த பாடியை வந்து இந்த இமெயில சென்ட் பண்றோம். அடுத்து சென்டர் நேம் தேங்க்ஸ் ஃபார்மட்லி சென்ட் பண்றோம் நம்ம, கரெக்டா? ஸோ ஹை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம், இப்போ வந்து டெக்ஸ்டா தான் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ நவ் வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் ஒன் ஹைப்பர் லிங்க். ஸோ இப்போ வந்து சீசன் டுடே இருக்குன்னா இப்போ வந்து இது ஹைப்பர் லிங்கா மாத்துவோம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் அ சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஆட் த ஃபார்முலா.
ஸோ ஹைப்பர்லிங்க் திஸ் திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் மெயில் அனுப்புறதுக்கு? இது ஃபர்ஸ்ட் 2 பாராமீட்டர் இருக்கும் கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் இமெயில் வந்து அது டிஸ்ப்ளே டெக்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்பணும். ஸோ இமெயில் அனுப்பணும்னா என்ன பண்ணணும்? we have to formulate the hyperlink. ஸோ ஹைப்பர்லிங்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா as I said earlier mail to protocol யூஸ் பண்றோம். mail to colon. ஸோ we have to send an email. ஸோ இங்க வந்து நம்ம நேரா வந்து பேர் அடிச்சிட்டோம் janice@gmail.com. பட் இங்க வந்து நமக்கு அப்படி வரக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து இமெயில் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ அப்பனா வந்து எந்த காலம் அது? ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் D7, ரைட்? ஸோ D7ல இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இங்க வரணும் நமக்கு. அப்படின்னா D7 அப்படி வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணா மாத்துவோம். 1 11 20 20. ஓகே. ஸோ mail and D7. okay. So D7 mail to and mail to வந்து மெயில் டு வந்து ப்ரோட்டோகால். அடுத்து வந்து D7 வந்து ஒரு வேரியபிள் கரெக்டா? நம்ம வந்து டைரக்டா ஹார்ட் கோட் பண்ண போறது. அதனால என்ன பண்றோம் டபுள் கோட்ஸ்ல D7 கொடுக்க கூடாது. ஸோ டு ஃபார்முலேட் திஸ் we have to append it with the concatenate symbol. ஸோ மெயில் டுவும் D7 ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அண்ட் D7 அண்ட் ஆல் ஆஃப் D7 உங்களுக்கு காட்டுது. இட் வில் append gmail.com. ஓகே. ஸோ யா, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இஃப் யூ டைப் this thing, right, it shows some error. Okay. So see now we have john@gmail.com. So we can copy the same thing to other formula. So we have to copy the formula to other specific. So you get isaac@gmail.com வரும். Okay, you can see it, right? You can see isaac@gmail.com. So all those things hyperlink open ஆகாது. ஏன்னா வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது அதுக்கு. ஸோ நாட் டுடேன்னு தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டுடே வர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஹைப்பர் லிங்க், இல்லாட்டி வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனி திங். ஸோ ஜஸ்ட் கோயிங் டு இக்னோர். ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் see here, ஏன் ஓப்பன் ஆகுது? எரர் வருது. ஓகே, நாட் டுடேன்னு இருப்போம். என்னாச்சு? ஓகே, ஏன் cannot open the specified file வருது? ஸோ click it here. ஓகே, ஸோ நாட் டுடே சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்து பார்ப்போம். கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே, இப்போதைக்கு ஓகே. ஸோ இதில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரி காட்டுது. ஓகே, ஸோ வி ஹவ் நாட் க்ளோஸ்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் கரெக்ட்லி ஐ கெஸ். ஸோ ஹைப்பர் லிங்க் இஃப் டுடேக்கு மட்டும் தான் ஹைப்பர் லிங்க் இருக்கு.
இதுக்கு ஏன் ஹைப்பர் லிங்க் வருது? இங்க வச்சீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் காட்டுதுல. ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இப்போதைக்கு வந்து நம்ம Gmail பாப்புலேட் பண்ணிட்டோம். நவ் வி ஹேவ் டு பாப்புலேட் தி சப்ஜெக்ட். ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஹைப்பர் லிங்க்ல அப்பன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்? வி ஹேவ் டு யூஸ் கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் சப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட். ஸோ நம்ம வந்து என்ன இப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் அனுப்பணும்னா, ஸோ வி ஹேவ் டு ஆட் கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ திருப்பி வந்து ஒரு இன்னொரு அப்பண்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்பன் பண்றோம். கொஸ்டின் மார்க்கு கரெக்டா? கொஸ்டின் மார்க்கு சப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து திருப்பியும் ஒரு அப்பண்ட். ஏன்னா இது வந்து ஹார்ட் கோடட். இது வந்து ஐ மீன் இது இருக்கிறது அப்படியே வரும். பட் இது வந்து வேரியபிள் ஆட் பண்றோம். வேரியபிள் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் கொடுக்க போறோம். கரெக்டா? ஓகே. அண்ட் C2 ரைட். இதை கொடுத்துட்டோம்னா யூ ஷுட் கெட் த சப்ஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ரைட். ஸோ கிளிக் பண்ணுங்க. ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சப்ஜெக்ட் வருதான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே வந்து பாப்புலேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜான் இமெயில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜான் இமெயில் மட்டும் தான் கொடுத்தோம். இப்போ வந்து ஹாப்பி பர்த்டேயும் சேர்ந்து வந்துருச்சு. பிகாஸ் வி ஹவ் ஆடட் த subject in the parameter. So இந்த hyperlink ஓட parameter subject is equal to C2. C2 வந்து இந்த செல். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கொடுத்ததுனால இதுவும் சேர்ந்து பாப்புலேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். நவ் வி ஹாவ் டு பாப்புலேட் தி பாடி. ஸோ பாடிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம சப்ஜெக்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் பாடி ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு refer to the body which lies in the cell C3. So body content எல்லாமே C3 ல இருக்கு ரைட்டா? happy name hash sender போட்டு இருக்கு. ஓகே. So this is one thing we have to do. Okay. So இதே மாதிரி தான். So nothing different. So we have to C2 send email. இது வந்து அடுத்த கண்டென்ட். ஓகே. ஸோ மெயில் டூ இருக்க மெயில் டூக்கு C2க்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? திருப்பி வந்து டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் சேர்ப்போமா? ஓகே. அண்ட் போடணும். ஓகே. அண்ட் போட்டு டபுள் கோட்ஸ் you have to refer to this cell, right? This cell. So click on this. Click பண்ணா ஃபார்முலா. ஓகே. ஸோ ரெஃபர் பண்ணோன்னு எப்படி பண்ணுவோம்? டாலர் C3 right? C3. So now click this. டாலர் C3 இங்க வந்துருச்சு. ஓகே. ஸோ சப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து வந்துருச்சு. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ சப்ஜெக்ட் பாடி போடவே இல்லைல்ல. ஓகே. ஸோ forgot to do பாடி. ஸோ பாடிக்கு வந்து அண்டர் பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ ஏன் C3ன்னு வருது? ஓகே. டாலர் C3 தேவையில்லைன்னு இல்லை. ஓகே. C3. ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம ஹார்ட் கோடர் கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் டு டூ இட் இன்சைட் திஸ் ஒன். ஓகே. டாலர் அண்ட் C3 கரெக்ட் தான். ஓகே. ஸோ திஸ் டைம் ஷுட் பி கரெக்ட். ஓகே. ஸோ ஹாப்பி நேம் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ மே காட் பிளஸ் யூ தேங்க்ஸ் செட்டர். ஸோ வந்துருச்சு. ஸோ பட் இதெல்லாம் ரைட்டு தான். பட் கரெக்டாக பாடியில வந்துருச்சு. ஸ்டூ வந்துருச்சு.
சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. பட் பாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா வரல. ஏன்னா வந்து இதுல நேம் வந்து ஜான் வரவே இல்ல. ஏன்னா இங்க ஜான் தான் இருக்கு. அடுத்து வந்து சென்டர் நேம் வந்து ராபர்ட் ரவிக்குமார் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகணும். ஸோ அதுவும் நம்ம பண்ணல. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் ஹேஷ் நேம் வித் தி சென்டர் ரிசீவர் நேம் அண்ட் ஹேஷ் சென்டரை வந்து we have to replace with the hash sender on the we have to replace with the sender name. So in this case, so the receiver name should be John, right? So naming on the இருக்கு and the sender name should be Robert. அது வந்து இந்த செல்ல இருக்கு. So we have to refer these to this cell and this cell to to add the name. So ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம? ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்காச்சும் ஐடியா இருக்கா? அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். Someone can answer me. So anyone know how to replace a string in a string uh, with another string? Okay, okay, no problem. I'll tell you. So what I will do is you have to use substitute. Substitute இருக்குல்ல பாடியை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஹேஷ் நேம் இருக்கிறத வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஜான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஹேஷ் நேம் இருக்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஹேஷ் சென்டர் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து மாற்றி விடணும். ஸோ we have to replace it with actual sender name. ஸோ ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேமை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் வாட் ஷுட் வி டூ இஸ் இந்த ஃபார்முலா திருப்பி வருவோம். சப்ஜெக்ட் பாடி. ஸோ பாடிக்குள்ள C3 தான் இருக்கு. ஸோ வாட் வி டூ இஸ் substitute C3ல வந்து substitute hash name. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்ல வந்து ஆக்சுவல் டெக்ஸ்ட், ஓல்ட் டெக்ஸ்ட், ஹேஷ் நேம் அதான் ஓல்ட் டெக்ஸ்ட், நியூ டெக்ஸ்ட் எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்? ஜானார் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். கரெக்டா? ஸோ ஹேஷ் நேம் தான் ஓல்ட் டெக்ஸ்ட், ஏன்னா உள்ளே இருக்குது பாடியிலே. ஹேஷ் நேம் நம்ம கொடுத்துரும். அடுத்து வந்து தேர்ட் பாராமீட்டர் கமா. ஸோ we have to give the cell reference. ஸோ ஜான் வந்து எந்த செல்ல இருக்கு? ஸோ B7ல இருக்கு. ஸோ we'll give B7 and we'll tap out. So once we do that, once we click send email. Now you can see, right, instead of hash name we have hash John, right? So one thing is replaced properly. So நம்ம வந்து name on hash name வந்து so இங்க பாத்தீங்கன்னா hash name இருக்கு, but when you click it it changes to a John. So இதே ஃபார்முலா நம்ம எங்க வேணா காப்பி பண்ணிக்கலாம். so ஸோ ட்ராக் பண்ணுங்க, காப்பி ஆயிரும். ஸோ இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா ஐசக் வரும். ஃபார்முலா காப்பி ஆகல. இதில் கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ ட்ராக் இட். Now it should be fine. ஃபார்முலா சரியா காப்பி ஆகல. ஏன் இது மட்டும் கரெக்டாக வருது?
C8 டுடே கரெக்டாக இருக்குது. ஹைப்பர் லிங்க் மெயில் டு D8 இருக்கு. அடுத்து C3 தான் இருக்கு. சப்ஸ்ட் C4 ஹேஷ் நேம் D8 சென்டிங். சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே ரெஃபர் ஆயிருக்கீங்க, C3 ரெஃபர் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் நம்ம இங்கே $D $3 கொடுக்கல, எல்லாமே $C ஸ்டாட்டிக்காக ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வாட் யூ ஹவ் டன் ராங் இஸ், நம்ம காப்பி பண்ணோம்னா ஸோ டாலர் கொடுக்கணும் இங்கே. ஓகே, ஸோ ஒரிஜினல் ஃபார்முலா இங்கே வாங்க. இது $7. அடுத்து சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் C2 தான். பாடி இது C3 தான். ஓகே, டெக்ஸ்ட் வந்து D7 தான். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக வந்து ஏன் வரல? body $D $3. Okay, so let replace $C. சரி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்ப்போம் நம்ம. ஹாப்பி பர்த்டே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக வந்துச்சு. இப்போ சென்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, திருப்பி என்ன பண்ணுறோம், ஹோல் இது சப்ஸ்டியூட் அகைன் வந்து கமா ஹேஷ் சென்டர் வந்து சென்டர் நேம் ராபர்ட்டால ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஸோ வி ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் வித் C4, ரைட்? C4. Now if you click this one, now you will see thanks robot வரைக்கும் கரெக்டாக ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜானும் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு, இதுவும் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக. ஸோ பாடி இஸ் ஃபார்ம் கரெக்ட்லி எக்ஸப்ட் the formulas are not copied to the other things properly. So that we have to check. So click பண்ணீங்கன்னா சப்மிட் வந்துருச்சு. ஸோ இதுவும் வந்துருச்சு. ஸோ இது கிளிக் பண்ணா எல்லாமே சப்ஜெக்ட்லேயே வருது. ஸோ தட் ஒன் we have to see why. இது என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஓகே, $D $3 கொடுக்குறாங்க.
$2 தான் okay. So கரெக்டா தானே இருக்கு. Okay, so now we have got it correctly. So இங்க வந்து நம்ம $C $2 கொடுக்கல. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து C2 டைரக்டா கொடுத்துருந்தோம். அப்படின்னா C2 மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. C2 வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. $C சப்ஜெக்ட் $C $2 ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து கரெக்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நாவ் இது வந்து கரெக்டாக வந்துச்சு. பட் ஒன் திங் வி ஹேவ் டு டூ ரைட். ஸோ இது வந்து கரெக்டாக, பட் வி ஹேவ் டு ஹேவ் இட் இன் திஸ் ஃபார்மட் ரைட். ஸோ ஒரே லைன்ல இருந்தால் நல்லா இல்லை. ஸோ வி ஹேவ் டு have it in a separate line. So thanks எல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்கு. ராபர்ட்டை காணும். ஓகே, ஸோ ராபர்ட் இங்க வந்து ராபர்ட்னு வரும். எல்லாம் அடுத்தடுத்த லைன்ல வரணும். ஸோ ஆனா வந்து நம்ம ஒரே லைன்ல வருது. அது ஏன் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அடுத்தடுத்த லைன்ல தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சப்ஜெக்ட்ல, ஐ மீன் பாடியில. பட் சரியா வரல. ஸோ we have to check why it's not working properly. Okay, so that thing will look okay. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஏன் ராபர்ட் வரலன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக ராபர்ட் வந்துருச்சு. அடுத்து இதில் வந்து தேங்க்ஸ் ஒன்றுமே வரல. ஏன்னா வந்து எந்த நேம் $C $5 கொடுக்கலையா. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வரல. சப்ஜெக்ட் பாடி ரீப்ளேஸ். ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணவே இல்லைல்ல. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா ஹேஷ் சென்டர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஷுட் பி ரீப்ளேஸ் வித் C5. ஸோ இது ஒரு சப்ஜெக்ட். ஸோ C5ல ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி C4. ஸோ இதை மாற்றிட்டு C4 மாற்றினீங்கன்னா ஸோ இதில் கரெக்டாக வந்துருச்சு. ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணுறோம். ஃபார்முலா ஓகே. ஸோ இதில் வந்து இன்னும் வரல.
Okay. C4 டிராப் பண்ணும்போது C4 ரீப்ளேஸ் ஆகல. C4 மாறுனா அடுத்து கரெக்டாக வருது. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம வந்து எப்படி அடுத்தடுத்த லைன் கொண்டு வருது. ஸோ எக்ஸல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் போனால் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு கேரக்டர் 10ன்பாங்க. இஃப் யூ எக்ஸல்ல வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து கேரக்டர் 10. ஓகே. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேரக்டர் 10 கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் தானா போயிடும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றோம், நம்ம கேரக்டர் 10 நெக்ஸ்ட் லைன் எல்லாத்தையுமே வந்து 0% 0 ரீப்ளேஸ் பண்றோம். ஸோ பர்சன்டேஜ் 0 தான் வந்து மெயில் ப்ரோட்டோகால்ல வந்து இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா, ஸோ இதான் பர்சன்டேஜ் 0 இருக்குல்ல. ஓகே. ஸோ வி ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் நெக்ஸ்ட் லைன். இதுல வந்து இது ஒரு நெக்ஸ்ட் லைன் இருக்கு, இங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் லைன் இருக்கு, இங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் லைன், இங்க ஒன்று, அவ்வளவுதான். ஸோ 1 2 3 4 4 இடத்துல இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இங்க வச்சுக்குவோம். ஓகே. இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டிடியூட் கேரக்டர். ஸோ கேரக்டர் 10 தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டு இஸ் இது என்னது C3. C3ல இருக்கிறத வந்து C3ல இருக்க கேரக்டர் 10. கேரக்டர் 10 தான் வந்து as I said வந்து இது அது வந்து ரீப்ளேஸ் வித் பர்சன்டேஜ் 0A. பர்சன்டேஜ் 0Aனா இது இது இங்க வச்சிருக்கோம் D2 D2 இது ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஈஸி போட்டு வச்சீங்கன்னா, ஸோ பாருங்க நேம்க்கு அப்புறம் பர்சன்டேஜ் 0, ஹாப்பி பர்த்டே 2Aக்கு அப்புறம் பர்சன்டேஜ் 0 எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகி வந்துருச்சு நமக்கு. ஸோ நம்ம வந்து மேனுவலாக கொடுக்காம நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் we are going to do now is ரீப்ளேஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம இப்போ மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ வில் ரீப்ளேஸ் திஸ் ஒன் வித் இங்கே மாத்துறோம். அப்படின்னா என்ன பண்றோம்னா, ஸோ கம் டு திஸ் ஃபார்முலா அகெயின். ஸோ இங்க வந்து $3 ரெஃபர் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் வில் டூ D3, right? delete பண்ணி D3 ரெஃபர் பண்றோம். ஓகே. ஸோ நவ் we click it, you will have things in the next line. So that's it. Now we can click send the email. That's it. So this is how you send an email using Excel. Okay. So one thing we are missing, right? The copy formula was not working, right? So இது பார்ப்போம். வந்து ஒர்க் ஆயிடுச்சு கரெக்டா இப்போ. ஸோ எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துருச்சு. ஆனா ஓகே, ராபர்ட் ராய்க்மேன் மிஸ் ஆகுது. ஏன் அது வந்து மிஸ் ஆகுது? இங்க C5 கரெக்டாக தானே கொடுக்கும். சப்ஸ்டியூட் $C3 பாடியில வந்து
எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஏன் மிஸ் ஆகுது? ஸோ வாட் மிஸ் ஆகுது? ஸோ எனிபடி குட் ஃபைண்ட் இட்? யாருக்கா ஐடியா இருக்கா ஏன் வரலன்ட்டு? See now, dollar C dollar 4 கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகல. ஸோ நவ் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ராபர்ட் வைக்கணும். தேங்க்ஸ். ஐசக்கு வந்து கரெக்டாக இமெயில் இருந்துச்சு. ஸோ நவ் வி கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் இட். சென்ட் பண்ணிங்கன்னா john@gmail.comக்கு வந்து கரெக்டாக இமெயில் வந்து போயிடும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு இன்னைக்கு டாஸ்க்கை. எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் திஸ் ஹவு இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? Bose, Kanagaraj, Muneeswaran, you sir, Zahik. So you guys understood everything? Yeah. Something something no understand one no problem. This can I ask him lah? Yeah. Okay. Okay, you can ask him. Yeah. Okay. So this supports sending emails. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா cannot open a specified file. So okay. Now so now we are done with this thing, right? Maybe we can see another example, right? So we have another 24 minutes. So we'll see how to forecast some data. So forecastனா இப்போ வந்து ஒரு சேல்ஸ் இருக்கு, சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு டேட்டா இருக்கு. அது நமக்கு வந்து ஒரு 10 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு. இப்போ வந்து 10 மந்த்ஸை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகும்னு ஒரு கணக்கு போட்டு பார்க்கறது. ஸோ வி ஹேவ் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் தட். ஸோ அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் ஒன் இஸ் சிம்பிள். வில் ஜஸ்ட் டூ சம்திங். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் சே January 2020, right? January 2020. So up to let's say okay December 2020. So we have sales data up to October. Let's say October. Okay, 20. So let's say sales of
crackers. Okay, some crackers. Crackers வேணாம். ஓகே, சேல்ஸ் ஆஃப் மொபைல் சேல்ஸ் வச்சுக்கோம். ஸோ 2788 மொபைல். ஸோ வில் கிவ் சம் டம்மி டேட்டா. ஓகே, 2 3 4 5. Again, could be 4 5 6 7. So these are all random data. These are the sales data, number of mobiles sold per month. Okay, so 8, 9, 2 3 4 5. So that's okay. Up to October we have data. November and December we don't have data because it's future. So இதுதான் நம்ம வந்து எவ்வளவு சேல் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ we are not going to எக்ஸல் வந்து இப்போ வந்து மாசத்துக்கு ஒரு 100 அதுனா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எவ்வளவுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு 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 மாடல். ஸோ வில் சே அனதர் மாடல் ஆஃப் மொபைல். ஓகே, ஸோ இது வந்து மேபி சாம்சங் மொபைல்ஸ், இது வந்து Xiaomi மொபைல்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஆர்ஆர்எஸ் மொபைல் 5778 7000 ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மொபைல் சேல்ஸ். Xiaomi அடுத்து இங்கே கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட்னு கொடுத்துட்டுனா ஒரு காலம் இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ மொபைல் நேம் வந்து சாம்சங் கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து Xiaomi மொபைல் சேல்ஸ். அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சே ஆப்பிள். ஓகே, ஸோ ஆப்பிள் வந்து 3590. So we're just giving them random data. Okay, so based on these data we're going to formulate some forecast, some sales. So okay, you got our data. So next வந்து ஃபோர்காஸ்ட் வந்து இங்க வந்து என்ன நம்பர்ஸ் வரும் பார்க்கணும். ஸோ 2 மாசம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டா. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்காஸ்ட்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. forecast டாட் ETS. ஓகே, returns a forecast value of specific future இது exponential smoothing method. ஸோ ஏதோ ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு. based on that algorithm it will give you the forecast data. ஸோ forecast ETS டார்கெட் டேட். ஸோ டார்கெட் டேட் வந்து இந்த கரண்ட் செல்ல தான் வரப்போகுது. கரண்ட் செல்லு தானே, நவம்பர் 28th என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா வந்து இது வந்து என்னது KLM. ஓகே, இந்த செல் வந்து L4 ரைட். ஸோ L4 கமா வேல்யூஸ் வந்து இங்க இருந்து ரேஞ்ச் இந்த தான் வேல்யூஸ், ஒரு மாசத்துடைய வேல்யூஸ் கரெக்டா. ஓகே, கொடுக்கணும். ஓகே, இப்படி கொடுக்கணும் நம்ம. So we'll select all these values. Okay, then comma அடுத்து timeline என்ன கொடுத்தோம். ஓகே, the formula copy பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so K2 $8 so okay is equal to forecast. So formula to forecast வந்து forecast dot ETS is equal to okay இங்க வந்துச்சு. is equal to forecast at ETS அடுத்து K$2 இது K வாது, இது L $2 $2னா
செகண்ட் செல் வந்து மாறும். $2 வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது $2, $3, $4 மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ எல் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அதான் எல் வந்து எல்னு கொடுக்குறோம். காப்பி பண்ணும்போது ஃபார்முலா ஒன் ட்ராக் பண்ணி காப்பி பண்ணும்போது மாறும் தானா. ஸோ $2 கிடையாது, ஆக்சுவலாக $4 ரைட்டா. $4 கமா அடுத்து என்ன இருக்கு, A3J டாலர். இப்போ வந்து டார்கெட் வேல்யூஸ், அப்போ வந்து டார்கெட் வேல்யூஸ் இந்த காலம் இது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேட் ஆகும். B3K4 பாப்புலேட் ஆகும். ஓகே, $2 $4 கமா வேல்யூஸ் வந்து B3 K$4 கமா அடுத்து $2 $2 ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து டைம்லைன். டைம்லைன் வந்து இதான் நம்ம டைம்லைன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஜனவரிலேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும். ஓகே, அடுத்து வந்து இதெல்லாம் நம்ம டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துரும். சீசனாலிட்டி, டேட்டா கம்ப்ளீஷன் எல்லாமே ரேண்டம் தான் கொடுத்துரும். எல்லாம் ஆப்ஷனல் தான், பட் ப்ரொமோஷன் மட்டும் வருது. மட்டும் கட்டு. ஓகே,
data change. Okay. Gas, TPS. Okay, $2. Okay, $2. $2. Okay, so இதுதான் data. Come on, dollar, A, dollar A, $2, dollar A, $2. Come on, come on. So now we have got our projection. So என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த செல்ல வந்து டார்கெட் டேட் இப்போ 20ஆம் மாசத்துக்கு வந்து நம்ம நவம்பர் 20th வந்து நம்ம டாலர் வேல்யூ கொடுக்குறோம். அப்போனா அது வந்து இங்க இருக்கு $2 இருக்கு. ஸோ K2 இருக்கு. ஸோ $2 நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது K3 மாறணும், K4 மாறணும். இதை டாலர்ல கொடுக்குறோம். அதனால கொடுக்குறோம். அடுத்து வந்து எந்த டேட்டா, ஸோ வேல்யூஸ் வந்து K3ல A3ல இருந்து J3 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா J3 இருக்கு, A3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து டைம் லைன் ஜான்வரில இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ அது ஒன்று. இது வந்து சும்மா சீசனாலிட்டி, டேட்டா கம்ப்ளீஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் மாற்றிக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம பண்ணுறதுனால இப்போ போய் ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 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 ஃபோர்காஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு காப்பி திஸ். ஸோ காப்பி பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு என்னென்ன சேல்ஸ் வரும்னு காப்பியே வந்துடும். ஸோ சேம் திங் டு காப்பி ஃபார் மந்த்தும் காப்பி பண்ணுறோம். அடுத்து ஒரு மாதம் காப்பி பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் டேட் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் இது மாதிரி கிராஃப் போடுறோம். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டு இஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா ஃபோர்காஸ்ட்
கிராஃப் போடுறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இன்சர்ட்டு go to சரி நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓகே சாரி ஸ்பார்க் லைன் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே ஸ்பார்க் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா ரேஞ்ச் கேட்கும். ஸோ டேட்டா ரேஞ்ச் வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா. ஸோ ஆக்சுவல் டேட்டா வந்து அக்டோபர் வரைக்கும் தான் கரெக்டாக. ஸோ ஆக்சுவல் டேட்டா வந்து இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா A3 to J3 வந்து செலக்ட் ஆயிரும். கிளிக் ஓகே, ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் ஆயிரும். அடுத்து நம்ம ட்ராக் பண்ணால் அதே மாதிரி இதுக்கும் ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபோர்காஸ்ட் வந்து எப்போ ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணது வந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி 2021 இதெல்லாம் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண டேட்ஸ், ஏற்கனவே இருக்க டேட்ஸ் கிடையாது கரெக்டாக. ஸோ அதனால வந்து அதை தனியாக செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கோ டு இன்சர்ட் லைன், கிரியேட் ஸ்பார்க் லைன்ஸ். ஸ்பார்க் லைன்ஸ் டேட்டா ரேஞ்ச் வந்து you're going to select forecasted dates. நம்ம எதிர்பார்த்த டேட்ஸ் வந்து நம்ம பண்றோம். Again we are going to drag drop down and here. So that's it. So ஆக்சஸ் வந்து ஒரு ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கா என்ன பண்றோம், டிசைனர் டேட்டா forecast sheet. Okay. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். இதுதான் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா, ஆக்சுவல் சேல்ஸ் டேட்டா எவ்வளோ நடந்திருக்குன்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும். இது வந்து ஃபோர்காஸ்டட் டேட்ஸ் டேட்டா. இது வந்து எவ்வளோ ஆக்சுவலாக ஃபோர்காஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது இதில். கலர்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா. இப்போதைக்கு அக்டோபர் 2020 வரைக்கும் இருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அ கிராஃப், ஒரு சின்ன கிராஃப் இதுக்குள்ள நம்ம போடுறோம். ஸோ யா, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ எனி டவுட்ஸ் இந்த இது புரிஞ்சிருச்சா, கிளியரா இருக்கா? எப்படி ஒரு டேட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்றது? ஸோ ஆல் ஐ டு இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஃபார்முலா, ஃபோர்காஸ்ட் அட் இடிஎஸ் தான் ஃபார்முலா. டார்கெட் டேட், எந்த செல்லில் வந்து டேட் சொல்லணும். அடுத்து வந்து வேல்யூஸ் வந்து A3 to J3. ஸோ நமக்கு வந்து A3 to J3 தான் ரெக்கார்ட்ஸு. அடுத்து வந்து டைம் லைன். ஸோ ஜான்வரில இருந்து அக்டோபர் 20 வரைக்கும் டேட்டா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா 1/1 இது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஹார்ட் கட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சீசனாலிட்டி, டேட்டா கம்ப்ளீஷன்லாம் இருக்கு. அது பேஸ்ட் ஆன் அல்காரிதம்ஸ் மாறும். நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக போக வேணாம்.
ஸோ பேசிக்காக ஒன்று கொடுக்குறோம். இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சர் சேல்ஸ் வந்து இது காட்டும். ஸோ தட்ஸ் இட். அடுத்து வந்து எப்படி ஒரு ஸ்பார்க் லைன் சொல்லுவாங்க. ஸோ வி கால் இட் அ ஸ்பார்க் லைன். ஸோ ஹவு டு ஸ்பார்க் லைன் வந்து சிம்பிள். ஸோ உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா கோ டு இன்சர்ட் லைன் டேட்டா ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணோம். டேட்டா ரேஞ்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணி காட்டினோம் உங்களுக்கு. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா ரேஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் லைன் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் டன். கிளாஸ் முடிய போகுது. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ போஸ் கனகராஜ் முனீஸ்வரன் ஏதாவது புரிஞ்சா போட்டு பார்ப்பீங்களா அடுத்த வாரம்? ஜாஹைக் you guys will do it. Yes, sir. So you understood everything. You'll practice it this week. Yeah, I understand. Some only lah. Some only later I ask the Ganasa lah. Okay. Yeah. Supporting lah no. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thanks for coming, attending. Okay. So please practice and share in the group. Okay. So and also I'll upload it in YouTube and you can see those videos also. I'll stop the